हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज है शनिवार यानी कि सैटरडे और आज होता है हनुमान जी का दिन। हमारे हमारे भगवान जी का दिन होता है। तो सबसे पहले हमने दादा को प्रणाम किया यानी कि हनुमान दादा को प्रणाम किया। बाद में सुबह नहा धोकर अभी तैयार हो गए, अभी निकल चुके हैं। नहा धो के जैसे ही दादा के दर्शन किए बाद में हम अभी निकलने वाले हैं कंपनी के लिए। तो अभी हम निकलने वाले हैं और जिसने भी कल का वीडियो देखा तो उसको पता ही होगा। तो हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह का कॉल आया था, तो वो बात अभी हम आपको बताएंगे क्योंकि कल ट्रैफिक में आवाज़ दब गई होगी, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो गाइस कल ऐसा हुआ था कि जैसे मैं बस में बैठा तो थोड़ी देर पिक्चर विक्चर देखा, मूवी देखी। उसके बाद जैसे ही सॉन्ग लगा के बैठा था कि रविंद्र सिंह का कॉल। हाँ, तो बोल रहा है कि क्या कर रहा है। मैं बोला बस अभी जॉब से छूटा हो। तो बोल रहा है कि अभी सब बढ़िया है। मैं बोला हाँ सब बढ़िया है। तो बोल रहा है क्या अहमदाबाद में। मैं हाँ अहमदाबाद में। बोला आप कहाँ पे हो। वो बोल रहा है मैं अभी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हूँ। मैं बोला ठीक है ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला मजे की बात की कि आज वो ऐसा था कि आ, हम पेट्रोलिंग पे निकले थे। तो हमें पता चला, मतलब 4 दिन पहले की बात है उनकी है। तो पेट्रोलिंग पे निकले थे तो उनको किसी ने टिप दिया हुआ था कि यहाँ पे टेररिस्ट आए हुए हैं। तो वो उनके इंतजार में ही बैठे थे कि कब टेररिस्ट आए और कब उनको एलिमिनेट करे। तो वो टेररिस्ट वो अपने इंडिया के जो सिविलियन होते हैं उनके बीच में घुल गए थे। तो पता ही नहीं चल रहा था कि टेररिस्ट कौन है। हाँ, लेकिन इंडियन आर्मी की इतनी मतलब कि तेज नजर होती है, पास नजर होती है, तो पता चल गया कि टेररिस्ट कौन है। तो फिर उन्होंने उसकी फील्डिंग सेट कर दी। तो उन्होंने बहुत लंबी बात बताई थी, लेकिन मैं आपको इतनी ज्यादा नहीं बता सकता कि फिर क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही पेट्रोलिंग में उनको देखा, मतलब कि उन्होंने फील्डिंग सेट कर दी थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि आतंकवादी आए, टेररिस्ट आ गए, तो उन्होंने उस सरेंडर करने के लिए बात की। तो उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और फायरिंग कर दी आर्मी वालों के ऊपर। तो जवाब में हमारे फौजी भाइयों ने भी फायरिंग चालू कर दी। जैसे ही सब खत्म हुआ ऑपरेशन, मतलब कि लंबा चला था ऑपरेशन। ऑपरेशन खत्म हुआ तो रविंद्र सिंह ने बताया कि जो साले 4 आतंकवादी थे ना, वो बात ही नहीं कर रहे थे। मैंने बोला क्यों। वो बोला कि बस ऐसे ही बात ही नहीं कर रहे थे। मैं बोला कोई तो वजह रही होगी बात न करने की। तो वो बोल रहे थे किसी के यहाँ गोली लग गई थी, किसी के यहाँ गोली, किसी के छाती पे गोली है। तो वो सब डेड थे, मतलब कि मर गए थे। तो मैं बोला कैसे बात करेंगे। लेकिन हम वो बोल रहे हैं कि हमने उनको लातों से जगा, बातों से जगा, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा इसको कॉमेडी बनाने की कोशिश किया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन आर्मी के भाई अभी भी बॉर्डर पे जग रहे हैं। तो सैल्यूट है उनको, भाइयों को। तो थैंक यू ऑल इंडियन आर्मी। और हमारी सुरक्षा करते हैं 24/7। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बस में। मैं और दीक्षित दोनों आज साथ में बैठे हैं। हमारे आगे शनि भाई बैठे हुए हैं, शनि भाई सिद्धपुर वाले। उनको दर्शन करवा देते हैं आप हमको। जैसे अरे जोरती बोलो यार, जैसे कृष्ण। अरे मोटा मधी माओ काटिन बोलो यार। तो शनि भाई ने अभी तानसेन खाया हुआ है, तो इसलिए वो जोर से बोल नहीं रहे। तो उन्होंने बोला है कि जय श्री कृष्ण। अभी एनर्जी ड्रिंक थूक दिया है थोड़ा, बोल दो जय श्री कृष्ण है। आज तो सीट का ठिकाना है ना, सीट का ठिकाना है ना। आज तो फुल ठिकाना है। आज मूड का ठिकाना है, सीट का ठिकाना नहीं है। आज हमको जल्दी से कंपनी बस पहुंचा देती है, लेकिन जल्दी से घर वापस लाती नहीं है। और आज मैं जाने वाला हूँ गाँव। दीक्षित को भी कल से छुट्टी है और
मंडे से नाइट लगी है सबकी। नाइट में आएंगे, शनि भाई सिद्धपुर मैं वाले भी दो नाइट में जाएंगे। ही आने वाला हूँ। शनि भाई सिद्धपुर वाले सिर्फ फर्स्ट में जाएंगे, तो नाइट में बाकी सब फर्स्ट सेकंड नाइट है। ये काका है, शुभम काका, शुभम जय श्री कृष्ण। नाइट 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 ये हमारे शुभम की काका भी को नाइट मिले। लगने वाली है। कौन है? काका में लाओ। काका गुड मॉर्निंग, जय गुड श्री मॉर्निंग, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और सीट बनावे और चीटू बना। યુટ્યુબ માં આવી જાઓ। हाँ કાકા કઈ કેવું છે? તમારા ભત્રીજા વિશે કઈ કેવું છે? तो मिलते हैं गाइस कंपनी के पहुंचने के बाद, फिर मिलेंगे 8 घंटे बाद। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एमक्योर। हमारे साथ दीक्षित भाई है। गाना बजा रहा था ऊपर वाले, दीक्षित भाई को पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं એવું ગીત વગાડે તમારા ऊपर वाले उठा ले। मिलते हैं 8 घंटे के बाद। 8 hours later. हाँ तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं कंपनी से। आज बहुत ज्यादा काम कर लिया है तो थक गए, तो अभी बस में जाके सिर्फ सोना ही है। थैंक यू। तो ऋषभભાઈ ની શરૂઆત કરીએ। બોલો હળો ઇન્ટરવ્યુ માં। તો સાહેબ આપણે ખાટું શ્યામ જતા કેવી મજા આવી? હવે ખાટું શ્યામ જ મજબૂત મજા આવી ગયેલી। કેવું રહ્યું? અહીંથી જઈને જ પેલા તો બૂમ પડાવી બસ વાળાની, એની માને કે ચાર્જિંગ નો પોઈન્ટ ચાલુ ના કરું કે, એની માને કે ત્યાં જઈને તો પેલા હા પેલા તો એને બમ બમ આયા કે ચાર્જિંગ નું ચાલુ કર, પેલા બસ ને તો આગળ નહીં જાય કે। પેલા કીધું આર્મી વાળો હતો। અરે જે હોય એ તું આર્મી વાળો નતું કીધું? હા એ તો તે કીધેલું ને। હા ત્યાં જઈને કીધું ને હું આર્મીમાં હું અમદાવાદ મળજે, ડીએસપી ની વાત કરી લઉં। બસમાં બેઠા બસમાં બેઠા પછી ત્યાં ગયા આગળ, ધીરે ધીરે બસ આગળ હેડી। બહુ 10 વાગે પહોંચાડ્યા। બહુ ઠંડી બસ હતી પછી। આવી બસ માં બીજી વાર કોઈ દાડ ના જતા, એની મને પ્રોગ્રામ ની માફાડી મેળ દીધી અમારા તો। એમનો શેડ્યુલ આખો બગાડી દીધો। અહીંયાથી નીકળ્યા પછી માલ ભરવામાં જ એમને 10 કલાક કર્યા। ના પેલા તો ગયા, ફરી મંદિર બંદિર દર્શન કરીને આયા। જે મેન પ્રોગ્રામ હતો હવે ચાલુ થવાનો હતો। હા, પછી બધા બંકાઓ ભેગા થયા એક જગ્યાએ રૂમમાં, 11 બંકાઓ લાયા બે વચ્ચે ધમધમાઈને। આપણો દાવ થઈ ગયો તો નોમ ત્રણ અરે નોમ ના કેવાય યાર, હવે સમજી લેવાનું। ત્રણ બીજું નહીં, ખોટું વસ્તુ નથી। ના 3 લાયેલા, એટલે બ્લેન્ડર પ્રાઇડ ભાઈ। પણ ખાલી હોમ કરી દીધું। હા ને તો પગ બીજું કો ગમશે। હા અને એવો ભાઈ આ સ્ટન્ટ થી બચીને રહેજો। હારા ઊંધા સીધા ફેરવી દીધેલા અમને કે 2000 નું કઈ, હા 2200 નો નંગ 1100 માં કઈ 2000 લૂટીને જતા રહ્યા। હારા પૈસા લઈને ગયો। હા પૈસા લઈને ગયો, ફરી વાર આવ્યો નહીં। એમાં અમાર ભાઈ અર્પિત ને બહુ દુઃખ થયું ભાઈ। હવે હું જવા દે છે, ગયું એ ગયું હવે। ભાગે પડતા આપીશું બસો। હો પછી હાલ દીધા ભાઈ, અને ભાઈ ભાઈઓ મસ્ત દબાઈને પેકો માર્યા અને બૂમ પડાવી દીધેલી ભાઈ। એમાં પેલો પેલો હું નામ પેલાનું રાહુલિયો, એની વાત જવા દો, રાહુલ ને જવા દો। પેલો પિયુષ પિયુષિયો। હા એ ભાઈ નું તો ભાઈ બાથરૂમ માં જ બહાર નહીં આવે ભાઈ તો। બાથરૂમ માં એક્શન કેવી હતી? આમ બે પગ ખભે ચડાઈને બેહી રહ્યો 1.5 કલાક બાથરૂમ માં બેહી રહ્યો। ખાલી ઉલટી રાહ જોવા કે હમણાં આવશે કે શું કરતો? ના આ બાજુ ટ્રેન આવી ને આ બાજુ ઉલટી આવી એની, એમને બે ભાઈ પાછા આવી ગયા, બહાર આવીને વહી ગયા। પછી તારે ટોયલેટ જવું હતું એને ચેસ તો મેં કીધું મન તો જાદે મુદ્રા, મેં કીધું ના હવે મને વાર લાગશે કે એમ નહીં, કેટલા પેકમાં ડૂલ થઈ ગયા? પેક તો શું હવે, પેક તો બધા ભાગમાં 2-3 આવેલા ભાઈ। પણ માલ શું કડક માલ હતો રાજસ્થાન નો, એટલે થોડો વધારે ખાવાનું તો ખાવું જ પડે ને ભાઈ, ખાધા વગર થોડી માલ ચૂવાનો। એક 5 થોડી મારેલા, 4 મારેલા। ના એ રોટલી ની જગ્યાએ બાટી અર્પિત ને દેખાતી હતી। રોટલી પણ તું શું કેતો હતો? મારે ચાલ દેખો કે પગ સીધા છે? ના રે સીધા જતા ને યાર, આ ખોટું। તારા પગ આમ ઊંધા થઈ ગયા હતા। એટલે કઈ ડાકણ તો બની ગયો મૂલ્યા, પીને નવરો થઈ ગયેલો, પછી સીધો ચાલતો હતો। પછી ફરવા ગયા, ખાઈ બહેન ફરવા ગયા, આટો મારવા ગયા। આરએમડી ત્યાં મળતી નથી તો બીજું કોઈ ખાધું,
અને બાર ગલ્લે બીજું એટલે મીઠી સોપારી ખાધી ભાઈ મીઠી સોપારી પછી પછી આઈને ચા ઠંડા પાન ઠંડા પાન ખાધો અહીંયા આઈને સ્ટેશને બેઠા થોડી વાર 4 વાગે લગી અહીંયા આઈ પછી ઘેર આવવા નીકળ્યા પછી ઘેર આયા પછી મેટ્રો શોધવા માટે ફરે. હા મેટ્રો વધવા માટે 1 કલાક ફર્યા કે ગાડી બુક કરીએ કે રિક્ષામાં જઈએ કે મેટ્રોમાં જઈએ. 11 જણા એક રિક્ષામાં આયા. હા 11 હા 11 જણા 3 જણા તો પાછળ પેલા ડેકીમાં બેહેલા એની. આ વાત છે કઈ જગ્યાની? રાજસ્થાનની? અરે ગાંધીનગર ની ભાઈ, ગાંધીનગર અમદાવાદ. આ ટ્રેન હતી આજે જાય છે. આ ટ્રેન હતી બસ, આ ટ્રેન હતી આજો જાય. 8 નંબર હતો ને? હા એ 8 નંબર હતો લ્યા. અલે આ પોસ્ટર બી તો હતું લ્યા એમ. હતું જો ટ્રેને દેખાડી દીધી. હા ટ્રેન માં પાછા આવ્યા હતા. અને આરા ટ્રેક ઉપર ગયા હતા ને? હા હો આ ટ્રેક પર. શુભમ આવે? હે શુભમ નતો આવ્યો યાર, એને કીધેલું શુભમ ને, પણ શુભમ કે મારે થોડુંક ફોર્મ આવી ગયું બે ગુલ્લી મારી ગયો. અને પાર્થે ગુલ્લી મારી ગયેલો, એ આવ્યો તો વધારે બૂમ પડી ગયા તમારે. એ તો બંકો છે. હવે જયપુર જવું તો કેવી રીતે પ્લાનિંગ કરવું પડે? પેલા તો જઈને મસ્ત રૂમ રાખે. પેલું શું કેવાય, ઉનામલી માં ચાલો ને ઉનામલી તો જે આપણો વ્લોગ જોવાય ને કેવાય એટલે મસાલાના કારણે થોડા મારા ભાઈબંધો નર્વસ થતા હતા. એમ નહીં, સ્ટોક પતી ગયો પછી. એના માટે લઈ જવાની જરૂર લાગશે. હા એ તો ભાઈ ત્યાં કોઈ મળતું નહીં મસાલા, વિમલ, RMD તો અહિયાંથી લઈ જજો ભરી ભરીને. ખાલી હા ત્યાં ખાલી બાટલા મળે છે અને દૂધ બને લઈ જાય. રાજસ્થાન હા એટલે બહુ મોં ના રાખતા રાજસ્થાન જયપુર જવાનો. બીજે કશે આડા રસ્તે ના જતા, બીજે જતા આવજો. 4 કિલોમીટર હેડવાનું થાય. હા લેતા જજો. ના એ તો એ વસ્તુ બીજી છે. ખાટુ શ્યામ દર્શન કરવાની કેવી મજા આવી? એ મજા આવી ગઈ. ખાટુ શ્યામ જજો ભાઈ બધા, ત્યાં સારું હે. લાઈન માં લાગવું પડે? ના લાઈન માં તો ઓછું લાગવું પડેલું. હા ચારે પહોંચશે યાર. હવે યાર કલાક તો હોય કાઢ્યો ગાડી. શનિભાઈ કોક વાત કરીએ આપડે. શનિભાઈ કે યાર Almighty push.